عليكم. مساء عليكم ومرحبا بكم معنا في حصتكم دزايرنا دزايركم، الحصه اللي تجيكم كل ويكاند ابتداء من 9 و4 تاع الليل باش نحكي لكم على حاجات اللي يهمكم ويهمونا اون ليسبير بيان. اليوم رايحين نحكيو على بزاف الامور، نحكيو على الريسيكلاج في الجزائر، كيفاش حالته وعلاش كيفاش اسكو سافو الكو دانفستير. نحكيو ثاني على السينما مع الايام السينمائيه الجزائر العاصمه مع ضيفنا الياس سالم اللي حكينا على الكور ميتراج تاعو على لي بروجي اللي ملاحقين، ونحكيو ثاني على اوفراج خرج جديد على لي فاغ ماشي تاع الطوموبيل، لي فار هذوك تاع البحر، هذوك لي فار تاع الجزائر، كاع لي فار تاع الجزائر. سي ان بيل اوفراج فوز الي فوار دون كيلكو انستون. قبل كل شيء خلينا نقدم لكم راح يشاركوني في تنشيط الحصه كما العاده معايا. اولهم مدير يوميه لو طون دالجيري حسن موالي. مسيو حسن. ايوه مسيو حسن. I'm very happy to meet you مسيو حسن. ثاني شخص راح يشاركني في تنشيط هذه الحصه، خاصه هذه الحصه تاع اليوم بالذات قالت لك اليوم نجي بالسيف لازم، هي شكون؟ كنزة بوشناق. تحت صفيقاتكم فضلكم بيان سور. كنزة بوشناق. كنزة بوشناق. زعما انا خفت كنزة. جي في اكسبري. على بالي ما نخافك. زيدونا تصفيق على كنزة من فضلكم. واش راكم؟ صافا بيان؟ لاباس الحمد لله. صافا الويكاند سا سباس بيان الويكاند. بون علاش كنزا حبت تجي بالسيف على جال هدايا؟ كنزا قالت لك اليوم نجي بالسيف باسكو بور اون فوا كون فا بارلي دو كيك شوز كو جو كوني كي لونفيرونمون با جو بي با لو راتي جو سوي لا. نعاودو نذكروا باللي انت في ليكيب ريداكسيونيل تاع لو ماغازين environnement مجلة شهرية algérienne de l'environnement مجلة شهرية كل زوج شهور bimestriel tous les 2 mois bimestriel. حسن تاع l'environnement tu t'en fous على بالي mais c'est pas grave l'environnement c'est bien والله غير سيريو. Le journal aujourd'hui on a fait la une sur ça justement. يا aujourd'hui تاع الأربعاء وغدوة على المدينة كاش بالجمعة. ما تنساش البارح درنا. نحن ما نخبيو على حتى واحد. اول حاجه نشوفوها هو الريبورتاج، تلتحق بنا الضيفه تاعنا اليوم باش نحكيو معاه. نشوفوا الريبورتاج. 61 مليون دينار جزائري هو المدخول الإجمالي لعملية بيع النفايات على مستوى مركز الردم والفرز التقني للنفايات المنزلية منذ دخوله حيز الخدمة خلال قيامه ل 16 عملية فرز وردم. Jusqu'à présent, donc nous avons effectué 16 opérations de vente aux enchères avec un montant de recettes 61 millions de dinars. 32 مليون سنتيم مقابل 56 طن هي قيمة بيع الخبز اللي يتم استرجاعه من بين النفايات المنزلية باش يعودوا يبيعوها للفلاحين. Le pain, استرجعناه 56 tonnes, donc avec un prix de 32 millions de centimes. Pour le plastique, nous avons une quantité importante. Nous avons dépassé les 300 tonnes récupérées et vendues. Pour le PET, le plastique dense, on est dans les 400 tonnes à peu près qu'on a récupérées. قريب 13 مليون طن من النفايات سنوياً، 70% تروح لمراكز الردم و30 برك يسمح باسترجاعها. في الجهات المعنية تعمل على تشجيع الشباب الطموح باش يخلقوا مؤسسات مصغرة وبالتالي يوفروا مناصب شغل للشباب البطال. بالنسبة لهذا البيتوغرام اللي شفناه، أولاً فيه الكثير من يقوم بالخلط فيما يخص الإشارة، يحسبوا على أنه رمز للرسكلة. المعنى نتاعو هو أن المؤسسة الاقتصادية تساهم ماليا فيما يخص رسكلة يعني لي ديشي دومالاج. اقتصاد رايح يربح ما بين 600 حتى 800 مليون دولار سنويا. بالإضافة إلى ذلك شوفي مناصب الشغل اللي رايحة تكون في النظام العمومي. هاد لي ريسورس ربما نقدروا نستعملوهم فيما يخص يعني سي بور غاني دوتر باتاي او ماتيير دونفيرون. هي استراتيجية هامة من أجل إعادة الاعتبار للعاصمة وإعادة الوجه اللائق لها تحت شعار مدينة نظيفة وجميلة. هي سياسة تهدف لاستحداث نظام جديد لتسيير وفرز النفايات واستغلال الشيء اللي يمكن تحويله وتدويره، وهو تاني النظام المعتمد في الدول الأوروبية واللي يعود عليها بملايين الدولارات سنوياً.
فوالا ريبورتاج في ريال طالبين اللي نسلموا عليها بزاف بزاف. معنا ضيفتنا السيده كاهنه بن حدادي شيف دو ديبارتمون كوميونيكاسيون على لاجونس ناسيونال دي ديشي رئيسه قسم الاتصال في الوكاله الوطنيه للنفايات. مرحبا بك. الله يسلمك. سي ان بليزير دو ريسيفوار. ميرسي بوكو دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون. D'habitude, c'est moi qui pose toujours la première question. Mais comme هاد الخطره معنا كنزه وكنزه شغل موالفه بهاد العفايس هادو غادوك نخلي كنزه تدبر راسها. انا شغل جايه مخرجت لي في لي ريفيو تاعك وكذا دبري راسك. القاي حل لا يا فاز. D'accord, نلقى حل. مرحبا بك. Merci d'être venu. Donc, Tia, vous êtes la chef de département communication de l'Agence nationale des déchets. Nous avons déjà les missions de l'Agence nationale des déchets. Madame, un ministère de l'environnement, il y a beaucoup d'autres agences. Nous avons déjà les missions Tawakom. À quoi sert l'Agence nationale des déchets? D'accord. Alors, en fait, l'Agence nationale des déchets est une institution sous tutelle du ministère des Ressources en eau et de l'Environnement. Voilà. Donc, elle est là pour mettre en place la politique en termes de gestion des déchets du ministère. Comment? En assistant techniquement les collectivités locales pour la gestion de leurs déchets. Les collectivités locales, parce que... Le Baladiyat. Exactement, parce que la gestion des déchets leur incombe. Donc c'est pour ça que je parle de collectivités locales. Mais pas que. On est là aussi pour assister techniquement donc, les directions de l'environnement, les porteurs de projets, voilà. شحال عندكم من بروجي enregistrés dans le cadre du recyclage, de l'industrie du recyclage ou de l'économie du recyclage? D'accord. Alors en fait, on est sur 3 grands projets. T'as les privés ou là le public? Je vais vous expliquer. Le premier grand projet sur lequel on s'est lancé, c'est Quartier propre. Quartier propre, c'est en fait un projet qui vise à introduire progressivement la collecte sélective des déchets en Algérie. Donc ça touche le recyclage d'une manière... c'est en fait le début de la chaîne. Exactement. Donc le projet il consiste à quoi? À introduire progressivement la collecte sélective en Algérie. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On choisit quelques communes par wilaya et on essaye donc de les initier au trait sélectif à 2 bacs. Un bac vert pour les déchets organiques, un deuxième bac jaune pour tout ce qui est recyclable. Donc الأخضر الحاجة اللي تقدر تتحرق والصفر الباقي قاعد. لا au contraire. Pour la matière organique. نعاودوا بها الغرس تسمى شغل. نقدروا نديروا بها الكompostage. Oui, entre autres. Donc voilà. Voilà. Mais d'abord, c'est les familles qui doivent commencer le tri sélectif. C'est exactement ça. Déjà, déjà, on est à la 2e chaîne, on n'est pas à la première chaîne. Et d'ailleurs, le projet, ça repose sur la sensibilisation porte-à-porte. Donc l'équipe d'Elna, avec l'aide des comités de quartier, de chaque quartier de Wilaya, avec l'aide des directions de l'environnement, on fait des campagnes de sensibilisation. Avec un animateur, on sensibilise les enfants, les écoles, on fait du porte-à-porte pour expliquer les consignes de tri, les familles qui bénéficient justement de ce système, etc. Et je dis bien que c'est une initiation, le tri sélectif, parce qu'au final, nous, notre objectif, c'est pas de mettre en place la collecte sélective. Ça, c'est les communes, ils vont mettre en place le dispositif. Nous, on est là pour initier des projets pilote. Par la suite, la commune, elle va prendre le relais plutôt pour généraliser l'opération. C'est le plus grand projet sur lequel on travaille actuellement. Pardon, vous avez déjà un petit bilan de l'opération? Parce que moi, personnellement, je vois dans mon quartier, bon, ce n'est pas très appliqué. Je vois, par exemple, les bacs verts, les bacs spécial verts, par exemple, mais on met tout, n'importe quoi, on mélange tout. Alors, comme je l'avais expliqué, c'est un projet pilote. Donc, on commence par quelques communes par wilaya. On a essayé de faire... C'est pas un grand projet, alors? C'est un projet pilote. C'est un peu usurpé de dire un grand projet. Au final, ça fait quelques petits... un grand projet pour nous, exactement. Donc, par exemple, pour la wilaya d'Alger, on a fait quelques communes au niveau de la commune de Babzouar. Chez moi. Ah ben voilà. Il y a eu Del Ibrahim, il y a eu Guet Constantine, mais on va être Guet Constantine. Alors, c'était d'autres initiatives. C'était une initiative, je pense, Netcom. D'accord. Voilà. Donc, en fait, كل واحد يدير كيما يحب ولا j'ai pas compris. Il n'y a pas un chapeautage من الفوق دا قال يا ودي فوالا هاي ليك هاي طريقة كيفاش لازم نديروها. Justement, on est en train de travailler sur une harmonisation, justement, tu as le code couleur.
exactement, pour la collecte sélective. On est en train de travailler sur ça, donc à l'AND, avec le ministère bien sûr, parce que justement, il y a plusieurs opérateurs. Par exemple, à Alger, il y a Netcom et Extranet. Ils sont parce qu'ils font un travail extraordinaire, qui est l'Extranet. Exactement. Donc, chaque opérateur, il met en place des opérations de tri sélectif, c'est très bien, mais ça serait encore mieux qu'on arrive à harmoniser le tout avec un code couleur homogène. Vous allez reconnaître automatiquement le code couleur. Donc ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est Office Récup. L'administration contribue à la récupération, c'est l'intitulé exact du projet. C'est pour le tri, exactement, c'est pour le tri, la récupération du papier au niveau des administrations. On a commencé par les ministères. On en a fait une dizaine pour le moment. Donc il y a une dizaine de ministères, ils trient leurs déchets, voilà. Exactement. Absolument. Donc, les cartes nationales, plus de 80 tonnes de papier ont été récupérées en combien de temps? En une année et demie. 80 tonnes. 80 tonnes de papier, voilà. L'équivalent de 1600 arbres préservés. Voilà. Donc, espérons qu'on va doubler le chiffre. Oui, c'est une bonne chose. J'espère qu'on va faire le troisième projet. Et donc, juste par rapport à le projet, on est en train de le généraliser, les directions chaque wilaya. Donc vous avez des directions décentralisées chaque wilaya. On est en train de le... Donc toujours mal les ministères, mais par contre le privé, non. Mazal, touche les entreprises privées. Alors, on est en train de faire une opération. Ce serait bien de les poubelles. On est en train de faire une opération avec l'ONA, l'Office national d'assainissement. Exactement, on est en train de faire une opération, justement. L'opération de sensibilisation. Moi, j'ai envie de revenir sur le premier projet parce que c'est celui qui nous touche directement dans les quartiers, donc ces bacs à poubelle. Moi, je pense que vous n'avez pas pris... Vous n'avez pas valorisé la dimension j'allais dire... didactique. Mais c'est didactique. C'est sensibilisation, voilà. Après, sensibilisation. Parce que l'effort doit être fait au niveau de la sensibilisation. Si les familles jettent un peu n'importe quoi et n'importe où, ça ne sert à rien d'installer des bacs verts et on met du verre à l'intérieur, couleur verte, on met du verre, on met du plastique, on met... Donc, on n'a pas vu une campagne de sensibilisation dans les médias, dans les chaînes de télévision. C'est comme ça que ça va marcher. Parce que je vois, moi, nous tous dans nos quartiers, on voit des gens jeter n'importe quoi dans les... Ils ne voient pas la couleur de... Il y a même des bacs métalliques. Donc je ne sais pas d'où est-ce qu'ils les ont importés. On met n'importe quoi dedans. Vous trouvez des vêtements, vous trouvez de la nourriture, vous trouvez du verre, des cartons et tout. Donc il n'y a pas de vulgarisation, il n'y a pas d'explication au niveau des quartiers pour dire aux gens, attends, faites attention, une campagne publicitaire. C'est vrai, il pose la vraie problématique. Vous avez mis l'accent sur un point très important. C'est un projet qui touche le tri. La campagne de sensibilisation, on parle d'un autre point, la réduction des déchets à la source. Parce qu'au final, c'est des petits gestes au quotidien qui sont très importants. Il faut jeter dans une poubelle. Il y a des poubelles pour ça. Par exemple, qui ياكل الياورت راح يرميه في la poubelle مع الباقي. ماش حيحط les pots تاع ياورت. Donc كيفاش الناس il faut leur inculquer le réflexe تاع les plastiques لازم يحطوهم في ساشي وحدهم. الزجاج في ساشي وحده، الورق في ساشي وحده. Après je sais pas, on bat qu'est-ce qu'on a comme déchets à la maison. Il faut une sensibilisation. Absolument. Je suis entièrement d'accord avec vous et je pense que c'est un travail continu, intersectoriel, exactement, intersectoriel et continu. Et on ne peut pas avoir de résultats rapidement. On peut prendre l'exemple des pays européens. Je donne l'exemple de la France, par exemple. Ils ont mis 20 ans, je dis bien 20 ans, pour introduire la collecte sélective chez eux. Et je pense qu'il y a un grand effort qui a été quand même fait en Algérie dans le domaine de la gestion des déchets. Il y a quelques années de cela, il n'y avait pas de CET, de centre d'enfouissement technique. Il n'y avait pas de déchetterie, il n'y avait pas de centre de tri. Il n'y avait pas de schéma directeur communal. Donc tout ça est à prendre en considération. Le ministère de l'Environnement... c'est beaucoup focalisé, on va dire, sur l'aspect infrastructure, etc. Et actuellement,
on se penche beaucoup plus sur le volet sensibilisation parce qu'il est très important. Et d'ailleurs, on est en train de préparer une campagne nationale dans ce sens. Je ne peux pas vous en dire plus, mais dès que j'aurai plus d'informations, comme là, on a fait le plateau pour vous en parler. J'ai juste envie de vous dire, bon, au risque de bouger un petit peu votre morale et votre travail, vous savez très bien que notre ça va être difficile, notre capitale, Alger, elle est classée parmi les, je crois, les 10 plus sales villes au monde, capitales au monde. Ça ne fait pas plaisir, ça. Donc, quand vous me dites que le ministère fait beaucoup de travail, laissez-moi me poser des questions. C'est pas vrai. On voit dans tous nos quartiers sont sales, nos routes sont sales, nos rues sont sales. Partout vous avez des immondices. C'est Alger. Et alors si on va dans l'Algérie profonde, c'est encore terrible. Donc encore une fois, nos ministres, ils ont l'habitude de dire, voilà, quand ils sont face à la télévision, ils disent, voilà, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais en fait, ils foutent rien. Ils foutent rien. Je suis désolé. Les résultats sont... Non, attendez, je voudrais juste vous répondre. Non, civisme, l'État doit donner l'exemple. Je voudrais juste répondre par rapport à ça. J'avais dit que le ministère de l'Environnement s'est beaucoup focalisé sur l'aspect infrastructure, etc. N'oubliez pas une chose. Ministère de l'Environnement. Ministère de l'Environnement, ministère des Ressources en eau et de l'Environnement. Déjà qui n'est pas stable. N'oubliez pas une chose. La gestion des déchets, la collecte des déchets incombe aux collectivités locales. Oui, c'est la commune qui est chargée, qui est donc censée collecter ces déchets. Donc s'il y a un problème de gestion des déchets, de collecte des ordures ménagères, il faut s'adresser aux collectivités locales. Le ministère de l'Environnement, il est là pour mettre en place une politique. Il est là pour mettre en place des dispositifs à suivre par les collectivités locales, des schémas directeurs. Il est là pour financer des infrastructures, plus de 100 CET qui ont été réalisés. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas que le ministère de l'Environnement. Les collectivités locales ont un rôle très important à jouer. Le recyclage lui-même, c'est-à-dire c'est bien de trier, mais après on en fait quoi? Justement, l'économie des déchets, c'est une question que je voulais vous poser. On recycle, ensuite on fait quoi? Vous avez parlé d'infrastructures, on a construit plutôt Farna, les CET, les centres d'information technique. À un moment, on s'est rendu compte, surtout au niveau de la capitale Kainzouj, Tamro, il faudra trouver encore d'autres superficies, mais on ne peut pas enfouir à chaque fois les déchets, donc on parle alternative, recyclage. Voilà. L'économie des déchets aussi, le tri sélectif. En allant sur votre site internet, la bourse des déchets. Exactement, la bourse de New York est là. Ben justement, je voulais vous en parler. Alors, bourse des déchets, c'est quoi la bourse des déchets? Alors la bourse des déchets, c'est en fait une plateforme électronique qui vise à mettre en relation l'offre et la demande. Vous êtes une entreprise, vous avez des déchets, vous avez 2 tonnes de plastique, c'est un exemple. Vous ne savez pas quoi en faire. Vous vous inscrivez via notre site web www.ind.dz. On va essayer de vous mettre en relation avec un acheteur potentiel. Un recycleur, un récupérateur. Exactement. Ouais. Voilà, donc c'est une première en Algérie. C'est une bonne chose. C'est simple à faire, mais bon. C'est simple à faire, mais il fallait le faire. Il fallait le faire et on l'a fait. Et au départ, vous avez lancé un appel pour répertorier toutes les personnes qui étaient toutes les entreprises qui étaient dans le tri sélectif. Absolument. Enregistrées à votre niveau. Absolument, absolument. Et ça parce qu'il y a beaucoup. Il y a eu du succès, beaucoup de personnes se sont inscrites. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises qui travaillent dans le tri, dans la récupération? Ben justement, vous savez, comment on a procédé? C'était vraiment un travail de longue haleine. On a constitué ce qu'on appelle le SNID, le Système national d'information sur les déchets. Et on est en train de préparer un site web dédié à l'information sur les déchets. On va démocratiser, si j'ose dire, l'information justement concernant ces déchets. Tout le monde doit savoir les déchets, toutes les quantités qui sont générées par wilaya, voire par commune. Donc on est en train de préparer un site web qui sera mis en ligne dans 2-3 mois, Inch'Allah. Au fait, donc, le SNID, le système d'information sur les déchets, on a pu faire une campagne de caractérisation des déchets. C'est très important. Pourquoi? Parce que la campagne, elle nous permet de connaître la composition de notre poubelle. Quand on sait que plus de 50% de la poubelle algérienne est composée de matière organique, ma foi, ça nous donne... matière organique, épluchures, des fruits, légumes, ce qu'on jette, voilà. Et donc, grâce à cette caractérisation, on a pu avoir donc, la composition de toutes les fractions valorisables. Le plastique, le métal, le plastique avec donc, les sous-catégories, etc. Ouais. Et tout ça, c'est des indicateurs, finalement, pour les décideurs,
pour pouvoir investir dans le domaine. Orienter l'investissement donc. Absolument, orienter l'investissement, ou c'est un outil d'aide à la décision aussi pour les collectivités locales. Alors, شحال كاين من بريفي اللي يخدموا dans le recyclage. On sait très bien que حنا عندنا le recyclage c'est le plastique d'abord, on recycle pas l'aluminium, on recycle pas le polyester, on recycle pas le fer. Le fer un peu. Non, le fer, حكايه وحده اخرى الحديد عباك حديد je vais être très franche avec vous par rapport à le chiffre. Nous, comment on a fait pour avoir l'information exacte? On a repris comme le répertoire, tu as le registre de commerce. On les a contactés un par un. On est tombé des numéros, mais alors je vous dis pas des entreprises qui n'existent plus, etc. Exactement. Et ben il y en a eu plusieurs. Beaucoup, exactement. Donc finalement, on en a fait 200 à peu près. 200 opérateurs privés. 200 à peu près. Privés, on parle des privés. On parle pas d'opérateurs privés ou étatiques, on parle d'opérateurs algériens, qu'ils soient privés ou étatiques. Je pense qu'il faut arrêter de faire cette ségrégation de privés, d'étatiques. On parle d'opérateurs algériens. Il y a même des personnes qui font dans la récupération, qui n'ont pas de registre de commerce, qui va dans les quartiers, qui récupèrent le papier, les bouteilles. Exactement. Et qui va vers ces opérateurs pour leur vendre au kilo cette marchandise. شحال نريسيكليو حنا باغ اكزومبل شفنا باللي في هاد 10 سنوات الاخرى ولا الخمس سنوات الاخرى ولينا نشربوا بزاف الماء في القرع. Tout à fait. شحال من قرعه رانا نخدموها اللي issues d'un plastique recyclé. Franchement, je ne saurais pas répondre à votre question. Est-ce que déjà on fait ça? Est-ce qu'on recycle déjà les bouteilles pour avoir d'autres bouteilles, par exemple? Pour avoir les pots de yaourt, pour avoir d'autres pots de yaourt. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez donné un très bon exemple. Le pot de yaourt n'est pas recyclable. Ah bon? Justement, parce que pour pouvoir recycler quelque chose, il faudrait que ce soit économiquement rentable. Valeur économique. Exactement. Alors, le pot de yaourt n'est pas... Oui, même aucun des tonnes de pots de yaourt, il n'est pas valorisable. Vous pouvez vérifier même dans les autres pays. C'est un produit en fin de vie. Exactement, ils ne sont pas valorisables, les pots de yaourt. Mais les bouteilles en plastique, si. Les bouteilles en plastique, les bouteilles PET. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait avec? Comment ça? Qu'est-ce qu'on en fait avec tout ce qui est... Alors, on en fait des granulés. Donc, quand on recycle toutes ces bouteilles de plastique, et on peut faire d'autres produits, des balais, des seaux. Excusez-moi, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on peut recycler les canettes de bière parce que ça se trouve partout? C'est de l'aluminium, oui. Tout à fait. Bien sûr que ça se recycle. Même en verre. qu'on trouve sur les chaussées. Même en verre, j'ai entendu parler d'un opérateur algérien qui aimerait justement récupérer toutes ces bouteilles de verre pour en faire ensuite une espèce de sable de verre pour l'isolation thermique. Et ça détruit l'environnement aussi. Voilà, donc il y a deux bénéfices. Vous recyclez le verre et de l'autre côté, isolation thermique. Moi, je ne suis pas l'agence nationale des déchets, donc il faut lui dire d'aller à l'agence. D'aller à l'agence pour les aider. Je voulais parler d'un point aussi important. Alors, quand on parle de déchets, on pense tout de suite au recyclage. Alors qu'il y a quelques années en arrière, déchets, c'est quelque chose de répugnant, à jeter. Maintenant, on arrive à prendre conscience que le déchet, il y a de la valeur, fait exactement. Et si vous permettez l'expression, c'est de l'or dur. Voilà, de l'or dur. Si je ne me trompe pas, les déchets ménagers en Algérie, on peut récupérer, recycler 80%, c'est bien ça, c'est le chiffre? Des déchets ménagers sont recyclables. Tout à fait, tout à fait. 80%. À peu près, oui. 80% de nos déchets sont recyclables. Ça veut dire en réalité, en fait, on jette tout et n'importe quoi. 25 millions de pains, je crois, qu'on jette. Et d'ailleurs, le plus important finalement à faire, c'est d'essayer de faire un travail en amont, de réduire nos déchets à la source. Donc ça, déjà réduire notre consommation. Avec Takachouf, oui, c'est évident. Pas forcément réduire de réduire notre consommation. Au lieu d'acheter des petites bouteilles ou robinet. Oui, c'est vrai, et ça, c'est vrai, le matin robinet, mais contrairement à ce que les gens peuvent penser. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité, de nous expliquer un petit peu, grosso modo, où en était l'histoire. C'est l'heure pour nous. نجيبوا صديقتنا ساره كسيلي. ساره وحواله اللي حتحكي لنا اليوم على حاجه اللي مازال ما على باليش شنو هي. تحت صفيقاتكم فضلكم ساره كسيلي. مساء النور. Vous allez bien? الله الحمد لله. اليوم جيت نهضر لكم على سوجي اون دور دو ريسيكلاج اي تو سا. جيت نهضر لكم على لا فيت اللي تصادف غدوه
Inch'Allah. واش كاين غدوه؟ On va faire en photo, on va découvrir ensemble. Il s'adresse le 14 février. Le 15, c'est demain. Saint-Valentin. Oui, oui, oui. Pour nous, ce sera demain, de toute façon. نمشيو للتصويره ما حبوش يحطوها. حقروك صديقتي حقروك. اي جاي المهم انا جيت نحكي لكم زاكي تبحرت له القفله ما عرفوا نديرها. هاد لا فيت لي الجيريان دوكا ولاو يعيدوها كوا الفيت لا سان فالونتان بصح راني حابه نعرف بون لا ماجوريتي بالك ما على بالهمش منين جات هاد لا فيت. بون انت جيتي تحكينا عليها باسكو ما عطاوك والو لا سان فالونتان على بالك قلت لك مازال غدوه نشوفوا. غدوه تعرفي داكور. لي شوكولا لي سي سون بريفونو عندهم حتى الغدوه. نداء. الوغ سان فالونتان دونك منين جات؟ سان فالونتان منين جات؟ بون كاين دي ليجوند. Enfin, plusieurs légendes. J'ai ramené les plus connues. Alors, la première légende, ça parle bon, la première légende, les Romains. La fête, c'est romain. Donc, كانوا يحتفلوا un 15 février, كانوا يحتفلوا بواحد الاحتفال باش يبعدوا les loups على الماشيات تاعهم. Ils faisaient une fête, يشعلوا النيران et tout ça, ce qui est totalement يخوفوا الديب باش ما يجيش ياكلوا الماشيات تاعهم. Ça n'a rien à voir avec mais ça se fêtait la même date. Comme les fondateurs Taharam ont été élevés par une louve, donc l'amour des loups, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose de peut-être, oui. Dans la deuxième légende, Saint-Valentin, le saint déjà le Qadis, Valentine. Oui. هو قس مسيحي اللي كان يرفوزي يعبد الآلهة تاعهم تاع à l'époque. تاع Zeus ou Uranus. Y compris le dieu de l'amour. Bacchus, non. Donc Aphrodite, non. أنا جايتك الأفروديت. Donc هي ماشي c'est pas elle n'est pas romaine quoi. هي grecque. Voilà, c'est une هاد الفالنتين هدايا دخلوه الحبس باسكو ما كانش يأمن بالآلهة تاعهم comme j'avais dit. Il y avait les copains تاعو اللي كانوا يبعثوا له des petites lettres par la fenêtre اللي قعدت d'où ça vient d'ailleurs les lettres d'amour Saint-Valentin. Ou la troisième légende qui est la plus connue et هي تاع الامبراطور l'empereur Claudius الثاني اللي كان يمنع عليهم الزواج في هذاك الوقت parce qu'il disait que les soldats les hommes mariés ne font pas de bons soldats de guerre. Donc كان ممنوع عندهم الزواج. يخاف لا خاطر يخاف ما يوليش عند مرته على بالها ما يضربش مليح يهرب. منع عليهم الزواج à l'époque. Il y avait donc Saint-Valentin اللي كان يزوجهم في السر. ومن بعد كي حكموه قتلوه un 14 février un 14 février de 269. شفيتي كنتي حاضره حكيتي عليهم بعد الميلاد كنتي تماك صورتي درتي سيلفي ما كانتش خرجت لا موتيل سيلفي à l'époque. Donc d'où ça vient de la fête. Donc depuis on fait Saint-Valentin. Vous avez parlé de Aphrodite. Aphrodite اللي كيما نشوفوا في التصويره اللي حبوا يعطيوك التصويره. Oui, كاين كوبيدون. C'est Cupidon اللي هو الملاك تاع l'ange de l'amour. Selon Valentine. هذاك Cupid. Voilà, selon Valentine هذا voilà, c'est des légendes. Donc c'est le fils تاع Aphrodite اللي هي le dieu de l'amour et de la beauté. Voilà, c'est une légende grecque par contre. Voilà. Merci beaucoup Sarah, يعطيك الصحة. Merci. Happy Valentine's Day. شوية تاريخ. Happy Valentine. Bon courage. إن شاء الله يجي ما يتفكروك باسكو sinon والله كلاهم بوبي لا خاطر. لا لا. L'amour, ça se recycle pas, non? Non, ما داروش les usines de recyclage de l'amour, non. En tout cas, كنتي معنا سيدة كاهنة بن حدادي، شكرا لك مرة واحدة أخرى، رئيسة قسم الاتصال في الوكالة الوطنية للنفايات، شكرا لك، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. انتم قعدوا معنا راجعين لكم في الجزء الثاني باش نحكيو مع علي السلام مع الكورميطراج تاعو اللي جاز في لي جي سي ا وجبنا معاه لاكتور الكوميديان ونزيدوا من بعد نحكيو على لي فار. تحت تصفيقاتكم فضلكم بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتكم في الجزء الثاني من حصتكم تزايركم التحقوا بنا ضيوفنا لهذا البلاطو الثاني باش نحكيو فيه على الايام السينمائيه للجزائر العاصمه للجي سي ا. معنا تحت تصفيقاتكم فضلكم الياس سالم. والياس جا وما جاش وحده، جاب معاه سالم فونتان. تحت تصفيقاتكم فضلكم. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. يعطيكم الصحة. شكرا. Alors,
الوغ ليا سالم عرفناك بمسخره ماسكاراد ومن بعد عرفناك بلوغاني الوهراني وجيت لي جي سي بحاجه واحده اخرى كاع يتيك سي ان كور ميتراج فيلم قصير جوزته في لي جي سي جاز في لي 6e journée cinématographique d'Alger début du mois de février ni vu ni connu ما شافوني ما عرفوني ولا يحزنون juste هكذا juste pour les gens qui nous regardent on va regarder le petit teaser un peu et on revient teaser la régie والو Ça fait 6 mois. Combien? Laisse-moi 6 mois. Ok, vous êtes rencontrés comment? Hein, c'est toi qui l'as allumé. Non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est un Mora. C'est un Mora. Garance, souviens-toi, on est toujours ensemble. On se quitte jamais, c'est vrai, non? Voilà, ni vu ni connu, ma chaffonné, ma arfonné, ma mahzonné. Alors l'histoire, ça se passe dans Flraba, dans une forêt. C'est une Wahda Moussoussa. Exactement. Une femme qui est un peu, qui n'a pas confiance en son mari, qui engage Salim, Gino, Ginaga, qui engage Gino pour kidnapper celle qu'elle pense être l'amante de son mari, toute une histoire. Et au fait, Gino essaie de monter une arnaque. Exactement. Il monte une arnaque, il profite de la paranoïa effectivement de cette femme pour lui faire croire qu'il a retrouvé la maîtresse de son mari et gagner un peu d'argent. À qui il va donner une bonne leçon. Donc en fait, c'est ce qu'on a vu après la gifle. On peut refaire la même chose après. Juste après, on va essayer de faire la même chose. Alors, donc, après, ça finit. Bon, bref, ça va finir. On verra bien. Mais c'est un film dans lequel... En fait, c'est un court-métrage dans lequel il y a de l'humour. Mais une réalisation qui reste assez dramatique dans la réalisation, même s'il y a beaucoup d'humour, des scènes d'humour. C'est-à-dire que c'est un thriller burlesque, on va dire, un polar burlesque. C'est un polar burlesque. Il y a de la violence. Ouais, de la violence, mais c'est une violence tout à fait distanciée quand même. C'est pas une violence... On a l'impression au départ que c'est une vraie claque, mais très vite on comprend que ce n'est pas une vraie. Et tout ça, effectivement, tout d'un coup, le film a un côté un peu décalé. Oui. C'est ça qui m'intéressait. Oui, on le ressent tout de suite dès qu'on regarde. Bon, les premières images, non, mais dès que le dialogue commence, on est interpellé par ce décalage. Alors, la grande question, c'est Alash court-métrage. Voilà. Alash court-métrage. Derrière 2 longs métrages, puis tous les courts-métrages. Alash. J'ai redoublé. Mais c'est bien. Non, mais c'est parce que c'est une opération en France qui est organisée par un organisme qui s'appelle l'ADAMI, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué, qui organise à Cannes, au Festival de Cannes, tous les ans, une opération afin de promouvoir des acteurs et des actrices. Et donc cette année, enfin l'année dernière, ils se sont adressés à des réalisateurs pour réaliser ces films-là. Donc ils m'ont appelé, m'ont proposé l'affaire. Moi j'ai tout de suite dit oui parce que c'est un exercice de style. Là, tu m'attrayes le scénario théâtre, m'attrayes les acteurs. Enfin c'est mais trayerhom sur une liste bien précise. Il y a 3 jours de tournage. C'est plein de contraintes. علاش خيرت سالم؟ Puisque عطاوك la liste, علاش خيرت سالم؟ علاش خيرت؟ Parce que اسمه سالم, tiens, pour commencer. La dernière fois, c'était pour me sentir moins seul sur le plateau. Non, c'est parce qu'en fait, il m'a plu très vite. Il est arrivé avec une sorte de fraîcheur comme ça. Il était gai. On a eu un contact assez rapide. Et puis, il collait bien avec le personnage que je voulais, comme ça, un petit peu sautillant et sympathique, en fait. Donc, voilà, j'ai vu plusieurs personnes et puis... Mon choix s'est porté sur lui. Oui, mais globalement, ça a été difficile de passer du long au court. Non. C'est un exercice... Certains disent que c'est plus compliqué, le court, de devoir condenser, de devoir marquer les esprits en un temps aussi court. Oui, mais là, moi, j'ai été flemmard. C'est ça, si il faut écrire l'histoire et tout. Mais là, moi, l'histoire, je ne l'ai pas écrite. Oui. Je suis arrivé, il y avait un scénario que j'ai repris un petit peu, mais l'idée était là. Donc, il fallait juste la mettre en pratique. Il fallait juste réaliser le film. C'est vraiment un truc de flemmard que j'ai fait, hein. Et puis ensuite, il y avait pas mal de contraintes. Moi qui m'intéressais, c'était un film dans lequel je jouais pas.
un film en France. Il y a Salem qui ne joue pas dans l'un de ces Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais donc, tourner en France. Enfin voilà, donc il y avait plein de contraintes. Et c'est pour ça que j'ai accepté. Après, le court-métrage, moi, j'ai absolument rien contre ça, bien au contraire. Et si j'ai d'autres occasions, alors pas forcément dans ce contexte-là, autrement, peut-être quelque chose que j'écrirai moi-même, mais d'en faire un de temps en temps, comme ça, peut-être entre deux longs, c'est quelque chose qui me plaît. Hein, ça me pose aucun problème, au contraire. Il va être projeté au Festival de Cannes? Il l'a été, oui. Il a été l'année dernière. Il l'a été l'année dernière. Et donc, toute cette opération, c'est ensuite, j'ai bougué les acteurs au Festival de Cannes. Il y a eu une ou deux opérations de communication autour de ça. Bon, c'est le principe d'un organisme public là-bas. De promotion du cinéma et donc des jeunes. Il y a plein de choses sur lesquelles, ça pour le coup, on devrait en prendre un peu de la graine. Ouais. C'est vraiment l'État qui met des moyens pour promouvoir le cinéma et des jeunes acteurs et des jeunes actrices. En fait, c'est pas tant la question des moyens mis, mais comment les mettre. C'est parce que l'État algérien met des moyens. Après, comment ces moyens sont mis en œuvre, c'est une autre paire de manches. À qui ça profite et ainsi de suite. Donc le souci, il est plus dans ça qu'ailleurs, je pense. Je sais pas. ندخلش في الديبا. عندك الحق. باسكو عندك بروجي تاع واحد الفيلم ما عندناش الوقت خليها اختار واحده اخرى. الامبيونس انا ماذا بيا با بروبليم. خليها اختار واحده كي تجي جاي عيط نبروغراميوها سبيسيال معاك يا با دو سوسي. سليم comme jeune comédien, l'occasion de passer, c'était entre autres cette organisation-là. عيط لك الياس قال لك تجي تلعب معاه في الفيلم قلت له فيهم c'est bien. Tu as dit ça. Non, moi j'étais comme un fou parce que moi je connaissais déjà son cinéma avant. Au moment de le rencontrer, j'étais son cinéma. Ça fait plaisir. C'est son cinéma. Son cinéma avant et quand je l'ai rencontré sur la première rencontre qu'on a faite, puisqu'il a fait plusieurs étapes avant de sélectionner les acteurs, j'étais contente que ce soit lui qui m'appelle. Ça fait quoi de faire Cannes? Tapis rouge, les photographes. Ça dure 30 secondes. 30 secondes. Non, mais après, c'est sûr, oui, c'est un joli moment. C'est un joli moment d'avoir monté les marches avec Marie-Lou, Alix, Lies et Philippe. C'était un peu trop tôt par rapport à la carrière que j'entame. Mais peut-être une prochaine fois ou peut-être jamais. Fais le khair, comme on dit. Fais le khair, Inch'Allah. Fais le khair. Alors, le cinéma pour les Français issus de l'immigration, que ce soit la deuxième, troisième génération, c'est plus difficile, c'est normal, c'est rentré dans les mœurs. Comment ça se passe? Non. Parce qu'il y a eu avant, il y a eu les Smaïn et j'en passe avant d'arriver aujourd'hui à la nouvelle génération. Non, il y a une nouvelle génération de réalisateurs qui... Je pense pas qu'il y ait de blocage du fait qu'il soit fils d'immigrés ou quoi que ce soit. Après, pour pousser le truc un peu plus loin, c'est plus les rôles qui sont écrits pour les enfants ou les petits-enfants d'immigrés. Quand on est toujours au même rôle? Pas tout le temps, il y a quand même des gens, souvent, mais il y en a quand même beaucoup qui font des efforts et il ne faut pas les oublier, quoi. Il faut mettre eux en avant plutôt que ceux qui ne le font pas. C'est-à-dire qu'il y a une discrimination encore dans ce domaine-là en France? Non, je ne pense pas. Discrimination, quand on a du talent, je suppose qu'on est pris. Oui, non, il n'y a pas de discrimination. Je pense que ce que veut dire Selim, c'est que pour l'instant, les rôles qui sont écrits sont toujours... La caractéristique du personnage, c'est d'être un Français d'origine maghrébine. C'est ça la caractéristique du personnage. Alors qu'effectivement, il faudrait arriver à ce que la caractéristique du personnage joué par Selim dans tel film soit, je dis n'importe quoi, il est amoureux... il n'a pas de nationalité. Oui, voilà, c'est ça, c'est juste le personnage... c'est l'être humain. Voilà, l'être humain qui va raconter l'histoire. Ou bien le sortir de ce rôle très souvent que l'on observe de délinquant, par exemple. Oui, mais ça, il n'y a pas que des délinquants dans le cas, c'est pas vrai. Hein. Oui, mais durant une période... Oui, un petit peu. En fait, dans l'idéal, ça serait qu'on ne se pose plus la question de savoir... voilà, c'est-à-dire il y a un rôle, est-ce qu'il correspond physiquement dans son énergie? Est-ce qu'on le met ou pas, qui s'appelle Johnny ou Mohamed?
on s'en fout. Est-ce qu'il est capable de faire ce rôle ou pas, quoi. Voilà. Ça fait pas bizarre de s'appeler Salim et de jouer un rôle de Gino. Gino, ça sonne italien. C'est Gino, c'est Gino. Gino, ouais, ok, Gino. C'est vrai qu'on parle avec les mains, mais bon. Gino, c'est pas. Non, ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de jouer un rôle, tout simplement, quoi. Que ce soit Gino ou un autre, je sens le plaisir, on le trouve. L'organisation de défense des femmes qui va venir. Ouais, il a pris plaisir à taper une comédienne sur le film, c'est pour ça, c'est ce qui lui a fait le plus plaisir. Il répète. Ah, d'accord. Il la frappe pas. C'est une mise en scène, c'est vrai. Il y a la main. Il manque juste la caméra, le fait de voir une caméra pour que ça fasse vraiment mise en abîme. Moi, ça me plaisait, si tu veux, qu'on commence le film avec... qu'on ait l'impression qu'effectivement, c'est une vraie... il est en train de la massacrer. Quand on se dit, voilà, la réaction qu'on a eue là, oh là là, oh là là. Et très vite, on comprend, et on se fait un petit peu avoir par la situation. Et c'est une mise en abîme intéressante, puisqu'on est dans un film et qu'il répète comme des acteurs. Voilà. Oui, c'est une approche très, très intéressante. Sportif, non? Oui, sportif. Oui, football. Football. Rodosbach, oui. Football, ça peut bien tomber, hein, parce qu'on a un chroniqueur sportif qui, à chaque fois, vient nous parler de sujets autour du sport. Ça peut être le football, ça peut être autre chose. Je peux rien garantir. Ça peut être du cinéma, football. تحت فضلكم أمين عبد اللاوي في 90 مع أمين. مساء الخير عليكم، مساء الخير عليك لي انفيتي. ما نهضرش معاك انت فاش معليش. مساء الخير عليكم. دونك لا كرونيك سبورتيف تاع اليوم راني حنحكي لكم على لو فوتبول فيمينا. Bien. Déjà. ما تصفقوش Ça va. فيمينا Donc le football féminin plutôt les راهو en progression quasi continue حتى وين ولاو دوكا يريفاليزيو مع le football masculin notamment في le jeu et pas que. علاش parce que le football féminin donc le football féminin اللي راح نحكي لكم عليه la dernière Coupe du Monde اللي تلعبت en 2015 في الكندا donc il y avait la finale بين الفتيات الامريكانيات donc il y avait الفتيات الامريكيات les japonaises ou les japonaises donc il y a eu plus de 50 millions de téléspectateurs dans le monde اللي تبعوا le match هذايا خيرت لكم une vidéo فيها quelques séquences تشوفوا le niveau تاع الفتيات هذوما في لا فيديو هذه ونعاودوا نرجعوا contre un match حراش النهد وهذايا نوليو الجزائر نهار جزائركم الفريق الوطني للسيدات دونك ليكيب ناسيونال الجيريان اللي راهم يوجدوا روحهم بور لا كوب دافريك لا كان 2016 اللي حتكون en novembre donc de la même année 2016 au Cameroun. Il y a une quinzaine de jours لعبوا deux rencontres amicales مع لو مالي وحده في براقي داروا 2-2 معك عاودوا ان ماتش في سيدي موسى ربحوا 5-0 علاش كيما قلت لكم راهم يوجدوا روحهم كاين لو بروميير تور دي زيليميناتوار اللي حيكون كونتر ليثيوبي عباك بلي تيوريكمون سيتي enfin ils devaient يلعبوا مع الغانا مع توغو تاع توغو تنحاو على جال دي ريزون فينانسيير دونك لو ماتش اللي يكون في مارس كونتر ليثيوبي والماتش روتور يكون في اديس ابيبا ماكش فرحان كي راهم حين يلعبوا سي سي بور سا كو تي با كونطون il a juste oublié راهم حين يلعبوا في اثيوبي صح الا ربحوا لا دوبل كونفرونطاسيون مع ليثيوبيا يديو كاع ناسيوناليتي كنديه لا يروحوا للدوزيام تور تاع لي زيليميناتوار دوزيام تور تاع لي زيليميناتوار اللي يكون مع الفانكور انتر كينيا ولا ريبوبليك ديموكراتيك دو كونغو وإلا ربحوا لو دوزيام تور باش يتكاليفياو لا كان لا كوب دافريك دي ناسيون اللي حتكون نعاود نذكر في الكامرون اون نوفمبر هذايا إلا برا بوكو حرام إلا برا بوكو حرام Donc, une dernière information, la Coupe d'Afrique des Nations, donc le football féminin fait 8 nations, mais il a bouche 16. La dernière Coupe d'Afrique, les Charco fait
c'était un petit peu les résultats parce que l'équipe nationale était éliminée au premier tour, notamment avec une défaite très amère contre l'Afrique du Sud, 5-1. 5-1. Donc nous allons يروحوا la Coupe d'Afrique وهذه المرة يديروا لنا de meilleurs résultats. Donc تحية كبيرة للفتيات هذوما. ان شاء الله. ميرسي بوكو امين عبد الله وفتسان مع امين تحت تصفيقاتكم. وي ان شاء الله يديروا résultats. En tout cas, ce sera toujours plus plaisant que résultat تاع الشامبيونات تاعنا. Bon, je dis ça, je dis rien. Lies, on revient avec toi sur le film L'Orané. L'Orané, un film qui a eu un succès, je dirais pas franc, mais un grand succès. En même temps, il a soulevé beaucoup de vagues. Polémique, hein. Une grosse polémique ici en Algérie par rapport au fait d'avoir perverti l'histoire. Quoi, le film a perverti l'histoire? Oui, selon certains. Selon certains. Ça reste une fiction. Ça reste une fiction. Le débat était ouvert et fermé et clos. Mais il y a eu un deuxième débat sur l'Orané après que l'Orané ait été choisi pour participer à un festival, festival de Tel Aviv. On ne parlerait pas de ça. Hein. Ah bon, ah d'accord. D'accord, on n'en parle pas. Yessel, ça va? Tu cuisines à la maison? Sinon, c'est toi qui fais les petits plats. Donc, alors, l'Orané, mais... Tu t'es retiré de ce festival. Enfin, tu n'es pas parti au festival. Le film a été retiré du festival. Tu as demandé à ce que le film soit retiré du festival suite au fait... Suite au fait que j'ai eu des discussions avec des artistes palestiniens et qui ont insisté sur le fait que pour eux, le boycott culturel était nécessaire. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai retiré le film. Moi, c'est pas mon opinion personnelle. Avec du recul, c'est pas mon opinion personnelle. Je pense qu'effectivement, il y a un endroit où les choses peuvent aussi avancer à travers l'art, la culture. La connexion entre les peuples peut se faire aussi par cet endroit-là. Ça ne changera pas fondamentalement les choses, mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Et c'est parce que Ali Suleiman, enfin les artistes palestiniens vivant là-bas m'ont dit que pour eux, ils suivaient le boycott, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne travaillaient pas. Donc je me suis dit, bon, je ne peux pas être plus royaliste que le roi, donc comme effectivement j'appartiens quand même de toute façon à ce camp-là plus que... je me range. Mais ça n'est d'abord, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution, le boycott culturel, ça c'est mon point de vue, et c'est certainement pas du fait de cette levée de bouclier sur les réseaux sociaux, des réseaux sociaux et des critiques ici, à qui je n'ai aucun compte à rendre, et quand je décide que mon film va quelque part, je décide qu'il va quelque part. Voilà. Alors, quel projet pour l'avenir, Lies Salem? Écoute, je travaille sur deux films, je suis en écriture en ce moment. Voilà, une comédie et puis un autre film, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment encore le temps d'en parler. Ici, là-bas, entre les deux, comment ça se passe? Parce qu'avec Lies Salem, sur Mascarade, on a découvert des paysages extraordinaires, paysages que pour beaucoup, on ne connaissait pas, hein. On a découvert des paysages. C'est dommage. Et surtout, on a découvert une approche. Une approche de la société algérienne, de certains tabous de la société algérienne qui étaient très intéressantes sous le regard de Lies Salem, avec cette approche algérienne, oui, et en même temps très je m'en fautiste en même temps, c'est superbe. Alors, quand on parle de comédie, est-ce qu'on va avoir droit à une sorte de Mascarade 2, à une apogée de Mascarade? Non, pas Mascarade 2, mais... Je te dis, c'est un peu compliqué. Quand tu es en train d'écrire, tu cherches. Hein. Donc, effectivement, il y a un ton, moi, que j'aime bien dans la comédie. Pour moi, la comédie, c'est quelque chose qui... Une bonne comédie, à mon sens, est une comédie qui est porteuse aussi de politique. Donc, qui défend quelque chose politiquement. Il y a un message dedans. Voilà. Pour moi, c'est ça une bonne comédie. Les comédies italiennes des années 60-70, c'est aussi parce qu'elles sont porteuses d'un message politique. Donc c'est là-dessus que je travaille et c'est ça que j'ai envie de faire. Je ne sais pas encore, je me demande si j'ai pas envie de confronter justement l'Algérie et la France dans cette comédie parce que comme ils n'arrêtent pas de se foutre sur la gueule, je pense qu'il y a beaucoup moyen de rigoler. Je pense aussi. Salim, depuis ce court-métrage, cette apparition sur le court-métrage, ni vu ni connu, est-ce que vous avez des propositions? Est-ce que des projets sont en cours?
Ouais, bah, on a retourné un film avec Lies qui s'appelle Tounsi, on l'a tourné au mois d'octobre. Donc de Jérémy Guez, donc ça c'est le projet. Après j'ai fait une pièce de théâtre là que j'ai terminée. Et puis sinon, ouais, bah forcément vu qu'il y a beaucoup de visibilité sur cette opération, ça aide. Ouais, ça aide. On m'appelle un peu plus pour passer des essais ou des choses comme ça. C'est toujours difficile de faire partie de ce monde, le monde de la comédie, du cinéma, du théâtre. Bah encore plus du cinéma. Le théâtre après ça vient, j'ai envie de dire naturellement, du moment qu'il y a du travail et moi, s'il y a du talent, un peu de talent, bah, ça se voit tout de suite et en général, on travaille, on se crée un réseau, on rencontre des amis, on crée une compagnie, on tourne. Le théâtre, c'est plus simple parce que ça se fait plus naturellement. Le cinéma, on a l'impression qu'il faut avoir une chose visible pour avoir l'impression d'exister, en fait. Donc, au moins, on est au courant que Salim Fontaine fait du cinéma alors que j'ai toujours voulu faire du cinéma en même temps que le théâtre. Première visite en Algérie? Première visite en Algérie, ouais. Ça fait quoi? Ça fait plein de choses. Ça fait plaisir, c'est beaucoup plaisir. Bah oui. Juste. Alors, ça fait plein de choses. Juste, j'ai envie de dire une chose par rapport à ce que vous avez posé comme question. Oui. Parce que moi, j'ai envie de parler par rapport à ça. Moi, j'ai vu tout ça de l'extérieur. J'avais pas encore mis un seul pied en Algérie et tout ça. Maintenant, je suis venu en Algérie. J'ai beaucoup parlé avec les gens. Et les gens... Vraiment, 90% des gens qui connaissent le cinéma de Lies, ils aiment leur année, ils aiment ce qui se dit dedans. Ils disent, oui, c'est honnête ce que tu dis, tu n'as pas trahi l'histoire, tu n'as pas déformé que ce soit les personnages ou quoi que ce soit. C'est juste que peut-être certaines personnes, des institutions, ou je ne sais pas. Il y a la minorité active et la majorité silencieuse. Voilà, exactement. Tout le problème se pose dans la majorité silencieuse. Pour les artistes comme Lies, il va falloir faire plus confiance à la minorité silencieuse qu'à la majorité. Plutôt à la majorité silencieuse. À la majorité silencieuse qu'à la minorité très très bavarde. Bah oui, de toute façon, il y a toujours la critique. Hein. Vous faites jamais. Mais la critique, elle est bonne. À tout le monde, c'est sûr. Non, mais ça bien sûr. Après, on s'en fiche. Si on est convaincu de ce qu'on a fait, son film Lorrané, je me souviens, il y a eu une campagne sur les réseaux sociaux et tout, parce qu'on a montré, je crois, un maquisard prendre du vin, je crois. Après. C'est un film. C'est comme si. En fait, on a tourné tout un tralala autour d'une scène qui dure. Je pense que d'abord, c'est de la façon dont ça s'est fait. C'est-à-dire que on a mélangé un peu le tout parce que je pense que les gens qui ont fait ça n'ont pas vraiment vu le film. Donc ils sont allés parler d'un maquisard qui boit de l'alcool au début du film. Alors que non, au début du film, ils sont dans un tripot clandestin. Winkaine, c'est Bcharab. Mais au moins, ils sont avec du thé. Et c'est clair, de toute façon, on n'insiste pas là-dessus. La situation n'est pas là-dessus. La situation, ils viennent de tuer quelqu'un qu'ils connaissent. Donc ils sont en train de rentrer dans la guerre. Et ensuite, ce qu'on m'a reproché, c'est qu'on voit des anciens moudjahidines qui boivent de l'alcool, qui disent des gros mots, qui ceci. Mais tout ça dans le film. Ça existe aussi. Oui, bien sûr, ça existe. Mais ça, si tu veux, ça a été pour aller cacher ce qu'il y a derrière. Le film, il y a d'autres séquences. Moi, au moment du montage, il y avait des séquences que je regardais. La séquence, par exemple, du spectacle où il réinvente l'histoire, où il réécrit l'histoire de Louharani. Il l'a réécrit comme. Il dit que c'est comme ça que c'est passé, alors que ça s'est pas passé comme ça du tout. Là, moi, je me suis dit, ça, je sais pas comment ça va passer. Et ben, pour masquer qu'on discute pas de tout ça, ils sont allés me chercher Charab et Théa. Parce qu'au fait, le film Lorrané, la plus grande partie de l'histoire et l'essentiel de l'histoire se passe après 62 et pas avant 62. 62, c'est 12 minutes dans le film. 57, c'est la guerre, c'est 12 minutes dans le film. Et après, c'est 62 autres là. Et on oublie tout le reste. On oublie le message que voulait véhiculer ce film ou véhiculer Lies Selem. Justement, Lies Selem, vous êtes considéré comme l'un des meilleurs réalisateurs et acteurs, je dis l'un, pour pas fâcher vos autres collègues et les réalisateurs que j'aime bien aussi, comme l'un des meilleurs de votre génération. C'est une responsabilité. Écoutez, c'est une responsabilité. C'est quelque chose qui me touche, bien évidemment. Et puis, en même temps, c'est une responsabilité dans la mesure... Enfin, une responsabilité, non, mais... Vous ne devez pas décevoir, vous n'avez pas le droit ça, c'est vrai que c'est présent, hein, quand je travaille comme ceci, mais j'essaye de mettre ça de côté, parce que si je commence à essayer de ne pas décevoir,
eh ben, je vais rentrer justement, je vais pas mettre un mec qui boit, je vais pas mettre un mec... voilà, donc non, j'essaie de faire ce que moi j'ai envie de faire. Oui. C'est déjà assez compliqué. Votre film a été présenté au JCA, aux Journées cinématographiques d'Alger. Le court-métrage. Le court-métrage, ni vu ni connu, ouais. le court-métrage, l'accueil du public déjà, et puis j'aimerais savoir comment vous avez sûrement regardé des projections, vous avez vu d'autres courts-métrages, des films algériens qui ont été présentés. Votre regard sur le cinéma algérien, sur ce qu'il fait ici, sur tous ces jeunes réalisateurs Écoutez, moi je trouve que c'est... alors là, je suis arrivé le jour de la projection du mien, donc j'ai pas tout vu, mais j'en ai vu plein d'autres. Hein. Vous les connaissez, vous en avez vu plein d'autres? Bien sûr, j'en vois à longueur d'année des films qui sont ici, je les vois quasiment tous. Mais moi je trouve ça, je suis très heureux de les voir, je trouve ça très bien. On a un souci ici, à mon sens, et qui n'est pas la faute du tout des réalisateurs, qui situe au niveau de l'écriture du scénario, à mon sens, et ensuite de l'exigence de la technique. Voilà. C'est-à-dire que je pense que c'est là qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on soit un peu vigilant, c'est-à-dire que si on n'a pas les moyens de faire un plan compliqué, avec du mouvement et tout, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas de Luma, parce qu'on n'a pas de travelling, parce qu'on n'a pas... Eh ben, on pense à faire autrement, on pense à faire... Il faut faire avec les moyens qu'on a. Je pense que c'est le plus important, c'est de faire avec les moyens qu'on a. Je pense que le cinéma, en Algérie, il y a un besoin colossal de faire du cinéma. Les gens qui sont dans ce domaine-là, que je connais, on se connaît tous dans ce domaine-là. C'est un petit milieu, donc on se connaît quasiment tous. J'ai pas forcément le numéro de téléphone de tout le monde, mais on se connaît tous, on se croise, on voit, on sait ce que fait l'un et ce que fait l'autre. C'est des gens qui sont pas là par hasard, c'est déjà difficile, donc quand ils sont là parce qu'ils veulent être là, parce qu'ils ont besoin d'être là, parce qu'ils ont des choses à dire. Donc ils vont les dire de toute façon à Doma, ces choses-là. Qu'il y ait des moyens, là, qu'il n'y ait pas des moyens. Ensuite, que si le cinéma avait un peu plus de possibilités, de législation, un cadre pour travailler, il travaillerait mieux et il n'en sortirait que mieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est très important qu'on puisse raconter. On a des histoires à raconter dans ce pays, des histoires importantes, des histoires qu'une partie du pays ne veut pas qu'on raconte. Il faut qu'on les raconte, ces histoires-là. Il faut qu'on raconte ces histoires-là. C'est important. Et le cinéma peut faire ça. Il n'y a pas que le cinéma qui peut le faire, bien évidemment. Il y a l'histoire qui peut le faire, il y a l'écriture, il y a le livre qui peut le faire, il y a de l'art, il y a les sciences humaines qui peuvent le faire, mais le cinéma est un des moyens de le faire. Donc il faut le faire. Et je profite de cette occasion pour justement dire que le 27, normalement, c'est à vérifier, il y aura ça sur les réseaux sociaux, là, à vérifier, mais je reviens avec une réalisatrice, Maïwen, la réalisatrice française, qui vient présenter son film Mon Roi à l'Institut français fin février. Et on va mettre en place elle va faire une masterclass, je pense que ce sera le 29 février au matin, à la Cinémathèque, ouverte à tout le monde, aux gens qui veulent, où elle parlera de ses films, où elle parlera de comment elle travaille, avec les acteurs, voilà, ça c'est les gens qui veulent faire, qui font du cinéma, qui sont dans ce domaine. C'est ce genre de propositions, elles sont intéressantes parce que c'est un échange avec quelqu'un qui fait des films. Alors ailleurs, avec d'autres moyens, on est d'accord. Il faut bien se mettre d'accord. Une chose dans la tête, hein, c'est que le cinéma, il faut une caméra, ça c'est évident. Sans caméra, on ne fait pas de cinéma. Il faut du son. Et encore, on peut faire du cinéma sans son. On peut faire du cinéma muet, ça a commencé comme ça. On peut en faire du très bon. Ce que je veux dire, c'est que ça peut se faire de manière simple. En plus, aujourd'hui, avec les ordinateurs, les logiciels, on peut faire des choses chez soi. Et des choses de bonne facture. La seule chose, c'est que quand on n'a qu'une caméra et un petit ordinateur, on n'essaie pas de faire du Coppola. C'est tout. On essaie de faire ce qu'on est. Comment trouver quel langage on peut trouver, moi, algérien, vivant en Algérie, dans la situation dans laquelle je vis, quel est mon rapport à cette machine qu'on appelle une caméra qui fait de l'image? C'est quoi mon rapport? Comment j'ai envie, moi, de m'en servir? Je me fous de savoir comment s'en sont servis les autres. Ils s'en servent comme ils veulent. Moi, un Aya, comment je veux me servir de cette caméra? Et voilà, c'était la Minute Conseil. YesLM, si vous voulez faire du cinéma. Merci beaucoup, c'est le temps on a peu assez de temps. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Salem, tu veux pas prendre ma place pour annoncer la coupure pub? S'il te plaît, viens. Viens, s'il te plaît, viens. Oh punaise. Viens. Un phare, Madame Bekom. Qu'est-ce que je dis? Alors, tu annonces qu'on va faire la coupure, qu'on revient pour la troisième partie, pour avoir ces deux invités, sinon pour parler au fait de cet ouvrage
Les phares d'Algérie. Voilà. Ces deux invités-là qui arrivent pour parler de cet ouvrage. Voilà. Allez, et on y va. Alors, mesdames, messieurs, je vous invite à revenir tout à l'heure pour accueillir Zinedine Zebar et Ahmed Bali. Zebar, on dit. Oui, non, c'est bon, c'est ok. Tout va bien. Il faut pas le suivre. Hein. Et il va nous parler de son livre Les phares d'Algérie. À tout de suite après la pub. مرحبا بكم معنا مرة أخرى في الجزء الثالث من حصتكم تزايركم الحق الوقت باش نحكيو لكم على هاد الكتاب. وي هاد الكتاب هذايا ثقيل وعلاش باسكو رافد كاع لي فار تاع الجزائر واش من لي فار ماشي تاع طوموبيلات باش نقولوا وماشي طوبات ولا فار راني نسمعها لا بلاك هذه لاحقه من تماك سانا ستريكتومون ريان افوار هادو هما لي فار هادوك اللي يضويو على الجبال والاخر باش البوابر يقدروا يدخلوا بلا ما يقيسوا في الريسيف كاين كالكو فار اون فا بارلي تو سويت افيك نوز انفيتي كي سون اللي راهم حاضرين معنا هنا تحت صفيقاتكم فضلكم سي زندين زبار فوتوغراف احمد بالحي جورناليست et auteur تاع هذا الكتاب Les phares d'Algérie paru aux éditions Casbah. C'est un très bel ouvrage. Déjà pour commencer, يعطيكم الصحة. Merci pour ce travail. 287 pages en laissant à la levée en laissant كاين 32 فار 32 فار ماشي فار شحال من طباب فوالا جري تطلع 32 فار عبر الساحل الجزائري يعني pour 1600 km de côte c'est peu. Ce qui est bizarre, c'est que personne ne sait exactement, parce qu'à un moment donné, on pensait qu'il y avait 1400. Maintenant, c'est 1622. Mais il faut qu'on le sache officiellement. On ne connaît pas notre pays. C'est pour ça que l'ouvrage a été fait. Oui, très bel ouvrage. Vous êtes arrivé à la conclusion, Chalkaïn? Exactement. Les phares ou les kilomètres? Non, les kilomètres. 1622 exactement. Selon l'émission de France 2, Talassa. Non, ça a été recalculé quelques années avant, ça a été recalculé il y a 5-6 ans. Parce que quand on calcule le linéaire, on doit compter aussi les courbures, ça fait quand même... En fait, avec la maîtrise technologique, on calcule mieux aussi avec le GPS, satellite. Je crois que c'est depuis l'apparition des satellites sur Google Earth. Google Earth. Donc on peut calculer au mètre près. Oui, tout à fait. Alors, هاد الكتاب هدايا اللي فيه 32 منارة 32 منارة اللي موجودة في الساحل الجزائري. منين جات الفكرة تاعو؟ Comment l'idée est venue d'aller photographier les phares? L'idée m'est venue parce que j'estimais que c'était un... حصة هذه بالقورية ولا بالعربية؟ كيما تحب المهم الميساج يلحق. تحب الدرجة تانيك ça marche. Le brief qu'on aurait dû faire avant de passer sur le plateau. Quel professionnalisme, mais vraiment. Donc l'idée m'est venue pour montrer un petit peu d'abord c'est pour une grande balade du littoral algérien et ensuite montrer les phares qui est un superbe patrimoine algérien qui est un petit peu, il y a quelques phares qui sont délaissés, quelques phares qui sont en bon état, comme celui que vous voyez maintenant, c'est celui de Djidjel qui est en, je dirais, un des plus beaux. En bon état, et d'autres qui sont laissés à l'abandon. Laissés un petit peu à l'abandon. Et votre question, je reviens à votre question, c'est pour montrer un petit peu le patrimoine maritime algérien. Vous êtes un amoureux de la mer? Qui, moi, je suis méditerranéen, bien sûr. J'aime la mer. C'est une question qui devrait même pas... Il est à Sétif, le بحر تاع سطيف. Pour ça, la question, vous êtes amoureux de la mer. أنا ما نعرفش نعوم. يرني على الفوارة. على الفوارة. حركتوني ني سيتي. Alors. خيار الناس quand même. Alors بسكرة. بسكرة كاين بحر معروف طلقة. كانوا رايحين يديروا بحر ومن بعد ديسيد حبسوا في البروجي مي au début on allait creuser من بسكرة حتى un vrai projet à l'époque coloniale ça existait. Alors une question. C'est le premier ouvrage en Algérie sur les phares. Est-ce qu'il y a eu d'autres ouvrages Il y a eu un ouvrage, je crois qu'en 2006, si je ne me trompe pas, fait par une boîte de communication qui s'appelle RSM.
fait par le photographe Ali Maroc. Le défunt mais Michel ce n'était pas un beau livre, ils ont fait une espèce de... Un prospectus. Un catalogue. Un peu plus, un catalogue. Et ils n'ont pas fait tous les phares algériens, ils en ont... Quelques-uns ont été photographiés et d'autres, ils n'ont pas été... C'est où ça, Zénou? Ça, c'est le phare qui est inconnu. Là, je suis au phare du Cap Carbon. Ah, oui, à Je suis à 265 mètres en haut. Et c'est un pur hasard. Hein. Et je jette un coup d'œil par... il n'est pas répertorié, le phare n'est pas répertorié. C'est qu'il y a deux phares, il y a celui du Cap Carbon. Et il y en a un en bas, qui est tout à fait en bas, au niveau 0. Génial. Et on l'appelle le phare d'appoint. En cas où le phare de Cap Carbon s'éteint, tombe en panne, celui-là, il se déclenche. D'accord. Et le Cap Carbon, on dit que c'est l'un des plus hauts phares... C'est le plus haut phare naturel. C'est-à-dire, c'est le phare... Du monde ou d'Afrique? Du monde. Le plus haut phare naturel du monde. C'est la colline, c'est le sommet de la colline. Parce que je voudrais juste, si tu permets, Zinedine, c'est qu'on n'a pas focalisé sur l'aspect technique des phares. Oui, oui. Ça, à la limite, ça ne nous intéresse pas. parce que j'ai نسقسيك voilà. mais bon. سقسيني. Alors, حبيت نسقسيك دوكا parce que انا نشوفوا بلي كاين صور شابين وكتا من الله يبارك, les pages sont agréables au toucher, la résolution est extraordinaire, l'impression est magnifique, mais en plus, on a du texte. J'y arrive, hein, il faut pas que نلقاه. وراه au texte. ما حبش يجي التكست. Normalement, on est capable de lire le texte. Bon, mais le texte, mais c'est pas grave. Il y a du texte aussi. Il y a beaucoup de texte. C'est difficile aussi de trouver. Oui. Voilà, par exemple, voilà. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de texte. C'est des présentations, des petites histoires. C'est quoi exactement? On raconte l'histoire du phare, la légende autour de lui. Qu'est-ce qu'on fait à travers ces textes? C'est-à-dire, on ne s'est pas limité à l'aspect technique. Parce que sinon, ça aurait fait une revue technique, un ouvrage technique. Cartographique. C'est restituer le contexte historique dans lequel sont nés tous ces phares. Et puis, il y a un background, il y a un intérêt, il y a une histoire des phares. Ça ne date pas seulement de 1830. Et puis, ce qui est intéressant, et c'est grâce aux photos de Zinedine, c'est faire découvrir le littoral aux Algériens. Là, il y a beaucoup de jeunes qui connaissent, par exemple, l'île de Honein. Non, plutôt l'île de Rajgoun. Qui connaît les îles Habibas. On fait le pari maintenant. Levez les mains. Tu connais جزر حبيباس. Vous voyez personne. تعرفيهم مدام فوالا ديجا صافي واحد نو مدام ما تمسش تلعبي l'île de Rajgoun. Je connais pas. Les îles Habibas Foharan l'île des Pisans non l'île de Rajgoun. Vous voyez donc c'est pour ça que cet ouvrage là a une valeur historique et une valeur iconographique et esthétique par le biais des photos de Zinedine. Ça a été facile monsieur Balhi de documenter un peu tout ça, de trouver l'histoire de chacun de ces phares sur combien? 32 32 phares, oui. Aujourd'hui, il y a Internet, c'est extraordinaire. C'est une mine extraordinaire. Il n'y a pas qu'Internet, par exemple. Bon, pour Béjaïa, le Cap Carbon, c'est un cap que je connais depuis ma tendre enfance. J'ai découvert, grâce à vous, des informations. J'ai vu des photos de registres, je pense, qui étaient en Italie il y a des siècles. Quand je dis Internet, c'est pas pour des petites infos. Internet, c'est des ouvrages qui sont scannés, mis en PDF. Parce que moi, je me rappelle à l'époque... Bon, les jeunes ne savent pas comment ça se passait à l'époque à l'université ou bien quand on était journaliste. Tu vas à la Bibliothèque nationale, tu as droit à 3 ouvrages. À midi, le ventre commence à bouillir, il n'y a pas de sandwich, il n'y a rien. Il y a des ouvrages volés des fois. Et c'est frustrant. Aujourd'hui, avec Internet, si on sait prouver... Si on sait chercher, on peut trouver. Si on sait chercher, on trouve. Et puis, les photos elles-mêmes... pousse le lecteur à vouloir connaître les lieux parce qu'on a une cote extraordinaire grâce aux photos. Alors justement, les photos de Zinedine, il paraît que vous avez un supercopter doka. C'est un plaisir de recevoir Zeno parce que, en plus d'être un collègue, Zeno est un ami de longue date. C'est un photoreporter chevronné, تلاقينا في les manifestations, تلاقينا في ما نستسفش حنايا المظاهرات تلاقينا ما ظهرناش حنايا لا فارد انا تحكي على الطبات Supercopter, on va y revenir. نعاودوا نقولوا le supercopter 1622 kg
km de côte, 32 phares. De qui dépendent ces phares? Déjà, comment les phares, ils dépendent d'un office qui s'appelle l'Office national des signaux maritimes. Signaux maritimes. Et cet office, il dépend du ministère des Travaux publics. Oui. Et... أنا رضوى طب ندخل في الفار. ما تدخليش ما تدخليش ممنوع. داكور ممنوع. منع جيب لي لوتوريزاسيون. منين؟ من عند المعلم مع المدير. بصح اليوم رانا الجمعة ما يخدموش على نهار بالي. الحد. راح تجيب لوتوريزاسيون. Non, non, mais ça dépend pas d'un secteur militaire, c'est pas évident. Alors, c'est l'amirauté. j'ai eu la chance, puisque je n'ai pas eu les autorisations par cet organisme, donc je me suis adressé à l'armée militaire, au département de la communication. قلت لهم عندي مشروع باش ندير parce qu'il y a certains phares qui se trouvent dans le périmètre militaire. Qui m'a par exemple le Cap Carbon, tu ne peux pas y aller. Oui. Parce qu'il y a l'armée. Parce qu'il y a une zone militaire. Zone militaire. L'amirauté, j'ai passé presque une semaine dedans, Ouest, Dort, etc. درت المعرفة مع لي كولونيل مع لي جينيرال. كي نحاول بيرمي تعيط لهم، الو نحاول لي بيرمي. وصلوني بالهليكوبتر. Et ensuite, j'ai fait une demande officielle avec les éditions Casbah au département de la communication et j'ai reçu. Ils ont accepté sans problème. Ils ont accepté. Taouni, l'Amirauté, Cap Carbon, les îles Abibas. Les îles Abibas, on ne peut pas y aller. Par contre, ce n'est pas une zone militaire, mais c'est une zone protégée. C'est un écosystème, etc. Depuis peu, hein, ça ne fait pas si longtemps que ça, mais c'est bien, c'est un bel acquis. Parce que les îles Abibas, c'est une île et il y a des espèces à protéger. Et à un moment donné, les autorités du littoral oranais ont laissé le public y aller, se déplacer et y aller sur cette île. Et ils l'ont massacré. Pique-nique, ils laissent. En fait, الناس كانت تروح يبيكنيكي ويقعدوا يكومبيو سور بلاس بعد يخليو فات لي ديشي تاعهم يقعدوا سور بلاس. Ils ont décidé de le fermer, sauf si vous êtes Les clubs de plongée y ont accès, les associations d'environnement ou d'enfants y ont accès. L'association Barberousse qu'il faut rendre hommage aussi. Oui, ils font beaucoup de travail autour de ça. Alors, أنا دوكا الحق الوقت برك باش نحكي شويه على انترنت puisqu'on avait soulevé la question d'Internet avec notre chroniqueur maison, un spécialiste du web, des nouvelles technologies, parce que نعرف غير l'hélicoptère et encore ما لحقتلوش. تحت صفيقاتكم فضلكم محمد شوقي. مساء الخير، مساء الخير عليكم. مساء النور. الحمد لله. لا ما قلت لي والو. علاه؟ علاه؟ ما نعرف. فيستا جديدة. فيستا جديدة. اليوم لي فار كدا منا شغل خاص مانيش سامع بك والله ماني سامع بك. لا كرونيك ويب تاع اليوم حنشوفوا لو توب 3 تاع لي نوفيل لي بلوس بارطاجي في لي ريزو سوسيو، الاخبار اللي بارطاجوهم بزاف في المواقع الاجتماعيه. اون تروزيام بوزيسيون افيك لي 1800 بارطاج سور فيسبوك. في رايكم انتم شكون ثالث اكبر مسجد في العالم؟ الجزائر. لا troisième plus grande mosquée au monde. الجامع الجزائري. نشوفوا اون ايماج بروميير فيديو زكي. سي لا troisième. سي لا troisième. الحرمين المدينه مكه مدينه بي لا زكي نساك باش يعطي لك زكي بروميير فيديو. بروجي راي بروجي. فوالا هذه سي لا ماكيت اون 3 دي كيفاش حيكون صور تاع شونطي. صور تاع شونطي على بالي. كمل لا كرونيك ما نقصروا معليش. خاصنا باش يخلص سينو كما يكملش لا كرونيك ما يخلصش مسكين. او خايف. ما تخافش تخلص نورمال. تخلص. En 3D. En 3D, sur une superficie de 40 hectares, où le grand minaret هذا اللي راكم تشوفوا فيه اللي حيكون فيه 276 متر تاع ارتفاع. Sûr, tout est vert. Ça va être le plus haut minaret au monde. Voilà, وعلى حساب الأستاذ. 100 mètres. Il est à 100 mètres. Il est à 100 mètres. De tout à 100 mètres. Avec un drone ou... Non, vous n'avez pas utilisé le drone. L'hélicoptère, vous avez photographié. Non, il y a eu des images, une vidéo en drone
Non, non, une vidéo tournée en drone au-dessus du chantier en construction, en plus de la période où les photos sont sorties. En même temps, simultanément, il y a eu ça. Il y a eu une opération de communication, ils ont tourné la chose avec un drone. Exact. Donc c'est pour ça que j'ai pensé que vous étiez instigateur aussi derrière. Même le projet. وعلى حسب الاستاذ عبد الكريم شلغوم هذا ان اكسبير اون جيني باراسيسميك ونيوميريك احترافي في الزلزال قال باللي لو ميناري هذه المؤذنه هذه اللي راهي محطوطه فوق ارض غير ثابته سور ان سول انستابل ويكون شغل ان ريسك دو سيفوندري لو كان يكون ان بتي سيزم فوالا ولهذا حيكون تنفيذ لاعداد دراسه لذلك الخطا راهم كاين دراسات ديغيغ tout. Fallait commencer par ça. Mais bon, c'est pas grave. L'autre photo, là, en deuxième enfin, l'autre truc. Notre nouvelle, en deuxième position, il y a plus de 2000 partages sur Facebook. Les 99 photos, ils ont été révélées par le photographe suisse Michel Van Graff. اللي كانوا في لا بيريود تاع لا ديسيني نوار العشريه السوداء اللي راهم كامل en noir et blanc. نشوفوا par exemple la première photo اللي كانت تشوفوا هذه c'est en 92. Il a fait un excellent boulot. Voilà, ça c'est l'attentat de l'aéroport. C'est le hall de l'aéroport un an après l'attentat en 26 octobre 92. 92. Voilà. La deuxième photo, Zaki, s'il te plaît. C'est pendant un meeting sur la place des Martyrs en 91. Le fils, Alors, هذا selon la légende تاع la photo, c'est واحد من جماعة تاع les organisateurs اللي كان تاع سيكوريتي تاع المنظمين تاع الوقفة تاع الحزب المنحل الفيس اللي كان واقف في باللي الجمال يفيريفي باللي جماعة كاع راهم لاباس عليهم. احنا رانا كوتي بريس هنايا. وي احنا رانا كوتي بريس وهذا راه يصور. وهذا راهو يفيريفي باللي لا بريس راهي حاضرة ويخدم مليح. راهم عاقلين. ما مش يديروا صبايل. واش يديروا لكم؟ لا ليس تومبي. اللي ما عندوش البادج ما يدخلش. البادج ما يدخلش تحت هذا. Le photographe suisse a pris beaucoup de photos. En fait, non, mais cachées. Au fait, il a pas fait un travail. Il travaillait avec un appareil photo un boîtier au niveau de sa poitrine caché كان يدير صور خفيه pendant كامل هذوك les années. Par exemple, شوفوا ثاني la troisième photo هذه اسمها فاطمه هذه المراه elle a été défigurée lors d'un attentat à la bombe en 1995. Fatima Adia, l'attentat c'était quelques semaines avant son mariage. ومن هذاك النهار ما عاودش لاقات مع الفيونسي تاعها. C'est Alger هذا ولا سي ميشيل؟ Ça c'est commissariat central. Le commissariat central تاع Alger. نشوفوا la quatrième photo patriote sur le avec les patriotes sur le patriotes. هذه en 1995. C'est les premiers. C'est le premier. Ça se passe en Kabylie. C'est les premiers GLD Oui, les groupes d'autodéfense. C'est le village de Goujdan. Et puis du côté de Saïda, et là, في حوش قرو. حوش قرو. Puisque vous parlez d'attentat, demain, le 11 février 2016, c'est le 20e anniversaire. La maison de la presse. La voiture piégée qui devant la maison de la presse. Et on rend hommage à nos amis. C'est parce que ça a été terrible. Alors, on se souvient tous de l'attentat de l'aéroport en pensant que c'est le premier attentat à la bombe la période des années 90, mais réellement le premier attentat à la bombe c'était à l'université de Constantine. C'était au mois de mai 1992. Et on a tendance à l'oublier. Qui disent je suis Charlie, je suis machin, on peut dire je suis Dorban parce que les journalistes, les civils ont été touchés bien. Voilà. Absolument. Voilà. Il y a encore une photo, mais c'est Wahda. La troisième nouvelle, il y a plus de partage sur Facebook, pardon, plus de 2600. Bien sûr, l'hôtel Gazelle d'Or, le Gazelle d'Or, les sur les réseaux sociaux, surtout après même diffuser la vidéo. La vidéo, la présentation de l'hôtel, comme tu fais. Voilà, c'est في الواد la wilaya de الواد. كامل هذا تاع جبل مهري. واو. قال لي كنت نديروا بالهليكوبتر. Oh là là. Non, c'est un hôtel. C'est un hôtel. Magnifique. C'est la Gazelle d'Or, c'est à l'ouest. Et il y a au Maroc la Gazelle d'Or. Mais celui-là, il est 1000 fois plus beau que celui du Maroc. تصفيق على la Gazelle d'Or. Je
la nuitée là-bas. Les Kunta Batal Hassan, tu es le gars de la presse, tu fais de la pub et tout. Non, c'est un personnage public. Ah oui, normalement tu es invité, Hassan. Oh, tu penses? Oui. Là, il vient d'ouvrir ses portes. Oui, oui. Alors, le complexe spécifique. Spécifique, mais chez numérique. Il dispose d'un terrain de golf de 18 trous. Couvrant 100 hectares. C'est le premier terrain de golf en Algérie. Oui, oui. Parce que même l'hôtel, la Gazelle. Qui a 18 trous, oui, exactement. Un parcours de golf, 18 trous sur 100 hectares. Donc c'est un grand parcours de golf. J'espère qu'il y a assez d'eau pour l'arroser. Alors, l'hôtel, Mazal Madkhelch, il grand public, mais c'est un hôtel qui a très souvent été mis à disposition lors d'événements spéciaux pour des délégations étrangères. Donc, مشى وخدم وداروا فيه des événements والناس اللي راحوا لتماك قال لك تما هاد les vidéos là que tu vois, ça n'exprime pas la véritable beauté de ce complexe qui est vraiment extraordinaire. Le meilleur est à venir, quoi. Le meilleur est à venir. Oui. موجود في شامبرات كفيني انا ما نسحبش. Voilà pour les infos web. خلاص دراهمك. Merci beaucoup محمد شوقي موشا تحت صفيقاتكم. Voilà, après les hôtels, on revient à cet ouvrage. نعاودوا نذكروا مرة واحدة أخرى عند دار النشر كسبة إديسيون لي فار d'Algérie 32 منارة الجزائرية حول طوال 1622 كيلومتر تاع الساحل الجزائري 32 مرة سي بو quand même 32 phares. C'est peu, oui. Non, pour une côte de 1600 km, c'est très peu. C'est très peu, bien sûr. Oui. C'est-à-dire les phares modernes. Hein. Oui. Parce que si on commence à compter les phares, les fanaux, un fanal, des fanaux. فنار جاي من العربيه فنار ça date de la période andalouse, c'est-à-dire la période almohade. Pour dire que si on lit ce livre, l'histoire des phares et de la marine nationale remonte bien avant, c'est-à-dire bien avant. À l'époque des Phéniciens déjà. Des centaines de phares, parce qu'à l'époque c'était des signaux. Le plus vieux phare. Le plus vieux phare c'est l'un des plus, c'est surtout Cherchel. Parce qu'il y a deux phares qui sont importants. Je ne sais pas si Zindine, lui, il est passionné surtout le cap à Annaba. Oui. Il s'installe à Annaba. Inch'Allah. Inch'Allah. Il y a le phare de Cherchel. Cap de Garde. Voilà, le phare de Cherchel, parce qu'il date de la période phénicienne. Oui. Et il y a le phare de l'amirauté, le FNAR. Oui. Lui, date de la période phénicienne, ottomane. Alors, le phare de Cherchel, les Afo Cherchel, les Hammam. يكون عنده des appellations. En fait, c'est au large, يقولوا عليها الحمام parce qu'il y a Mais c'est les plus anciens. Il y a une construction romaine qui a été engloutie par la mer, qui représente en fait un bain romain. Voilà, ils ont une charge, voilà, c'est le mot, ils ont une très grande charge historique. Hassan, tu voulais poser une question, je t'ai coupé. Moi, je voulais dire à Zino s'il n'a pas été inspiré par le travail qu'a fait Thalassa l'année dernière. Il a commencé avant. Est-ce que vous l'avez fait avant le livre avant Thalassa? Non, pas du tout. Alors là, c'est pas du tout. Parce que là, tous les Algériens ont redécouvert, ont découvert que moi, j'ai suivi Thalassa. Moi, ce projet, je l'ai commencé en mes premières images comme ça, et ensuite c'est en 2010. Ah d'accord, ok. C'était avant Thalassa. 2010. Avant Thalassa, d'accord. Et quand j'ai un peu de temps, etc., je prends ma voiture, je vais sur destination X et je fais les photos, je reviens. S'ils sont sur la même route, comme par exemple le Cap de Garde, le Cap de Tekouche, chez Taïbi, il y a un là-bas, ça me fait... et ensuite, il y a... Après, ce qui on retourne et... Non, et après, il y a le Cap Rosa, qui se trouve à la frontière tunisienne. Et ça, c'est le... C'est l'Est. C'est l'Est, et ensuite... Cap Falcon, les îles, surtout. Les îles, Abibas. Et là, je viens de... Le dernier phare que j'ai réalisé, c'était... On est quoi aujourd'hui? Mois de février? Mois de novembre. Octobre, novembre, c'est le dernier phare que j'ai réalisé. Donc ça va, la mise sous presse a été rapide. Ça, c'est le dernier phare qui s'appelle l'île Paloma. Paloma. Je mets les délices Paloma. C'est inspirant. Ahmed, alors vous nous avez parlé de la disponibilité. Je m'excuse. Maintenant,
les ouvrages sont disponibles grâce à Internet, donc on a des référents pour pouvoir écrire. Pas seulement Internet. Alors, le phare qui a l'histoire la plus particulière في كاع واش عندنا منارات في الجزائر شكون اللي عنده حكايه très spéciale, une légende ou la حاجه autour de lui. Celui qui a vraiment, pour reprendre l'expression de Hassan, c'est l'amirauté. L'amirauté. Très cher, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant l'arrivée des Ottomans, il y avait le Pénion. Pénion, c'était une série de rochers. Le Jazer, c'est un ensemble de... Il y a trois îlots dont... C'était occupé par les Espagnols. Le Puis à un moment donné, ça devenait intenable pour les Algérois. Donc كانوا يضلوا يتبومبارداو كل خنا هكذا ينوضوا الصباح يبومبارديو ومن بعد يقعدوا شويه ومن بعد يعاودوا يبومبارديو. Les Ottomans, déjà, il y avait le Pénion, il y avait déjà un phare du temps de la période phénicienne. Alger n'était pas qui m'a donné un capitaine. C'est les Ottomans, les Alger comme capitaine. Parce qu'à un moment donné, c'était Tlemcen et Béjaïa. L'histoire du Maghreb. C'était Tlemcen et Béjaïa. Enfin, c'est Hafsid. Mais surtout pour l'Algérie, c'est Tlemcen et Béjaïa. Deux cités qui ont une histoire fantastique. Donc là, l'histoire de l'amirauté, c'est la période phénicienne, la période de Béjaïa. Ah ben, on va insister sur Béjaïa. Allez, il nous reste encore 2 minutes. Allez, 2 minutes. Il faut qu'on finisse avant. C'est le phare de l'amirauté, l'amiralia. Et puis il y a des termes de la marine qui proviennent de l'Arabia. Une darse, par exemple, une darse, c'est comme le quai, ça vient d'un arsenal, c'est Tersana. Donc il faut qu'on sache tout ça. Donc il faut que les Algériens redécouvrent leur côte, Et ce n'est pas Thalassa, parce qu'avant Thalassa, les Algériens, ils étaient passionnés de la mer. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont des pêcheurs à qui il faut rendre hommage. Voilà à peu près. Et une autre manière de découvrir la côte, c'est cet ouvrage, paru aux éditions Casbah. Les phares d'Algérie, aux éditions Casbah 200. L'Algérie, c'est le pays de la crevette royale, c'est le pays de l'espadon, c'est le pays des crustacés, des mollusques, du corail. Alors insistons sur le pays des mollusques aussi par la même occasion. Oui, moi j'adore les mollusques. Le temps. Le temps, c'est une richesse. La crevette royale, c'est une spécificité de l'Algérie. لا انا مازال ما لحقتش عليها لا كروفيت رويال 300000 في الكيلو والله ما لحقت 3500. Alors une question pour Zino Zebbar. Vos projets Zindine, tout à l'heure Chaouki, vous taquinez un petit peu, vous disiez on vous appelle Supercopter. Supercopter. Le projet, c'est un livre sur Alger vue du ciel. Alger vue du ciel en photo. J'ai commencé le travail depuis le mars 2015 et là je suis vers la fin, il me reste 1 ou 2 vols et ensuite je clôture, je clôture le livre. On n'a plus le temps. Tu as un hélicoptère, Zino? Non, c'est l'aide de l'unité aérienne de la Sûreté nationale. Oui. Ah, c'est bien. C'est l'unité aérienne de la DGSL. C'est les seuls qui survolent Alger. Ouais. Qui ont le droit. Donc, qui ont le droit. Et plus tard, peut-être quand je ferai le côté littoral entier par hélicoptère, ça c'est le rôle de l'armée. Et je tiens à le dire, c'est assez dur. Zino est un homme assez qui résiste. Donc on refuse, il remet une demande, il y va le lendemain. Et Aoudi Willy, hâte la demande. Je suis désolé, mais il faut qu'on finisse l'émission. J'ai pas envie de refaire un montage après. J'aimerais bien la boucler telle qu'elle, sans pouvoir faire de moi. Merci encore une fois, Zindine Zebbar, d'avoir participé à cette émission. Merci à Mohamed Balhi. On rappelle encore une fois que tous les bons éditeurs, les phares d'Algérie, édition Casbah, voilà, comme l'émission, comme histoire de ne pas oublier que ce qui est très très grave. Un mort, c'est toujours un mort de trop sur une route. مادام انا نحكيو على لا سيكوريتي لوتيل حبيت نقول لكم بلي في الطريق تاعنا كاين بزاف الضرب والعنفين. يضربوا؟ يا والله كيما صرات لي البارحه كنت حاكم خبرني واحد وحكمته. وخليكم تشوفوا الفيديو تاع الضرب. هذه طوموبيل ريبه هذه ها ليك شوف دوك نحي لك طوموبيل اش كيفاه هبط ايتشو نضرب معاك هاي
زعما تلعب لي الفيلو نضربك بحديدك روح حكار اصبر جبت البيسبول هذيك اصبر اروح لهنا يا ابو الفيلو اروح وين جيت؟ نضربك ضربك يا روح بالك تخدع شوف نضربك بالك قيسني يا روح لعبوا بتي بوا هايا روح نهضر معاه روح انا نضربك ضربتك ها روح لا انا ضربتك ها دوك نجي معك نقول لك نحبك يا طلقني ما تجنيش طلقني يا جون طلقوا وش بيك نحبوا يمشي هيا روح ارواح علاش ترمي فيها علاه طوموبيل جديده والاخر واش تبصيو فينا انتوما روح نهضر معاك روح شوف روح ما تضربش روح تستاهل حطني في الطوموبيل هيا ولي الحرمه هذه هيا ما عجبتنيش طوموبيل قلت لك ماشي شابه دوكا ما تفهمش نتايا قول لي ما تفهمش كان معاكم ولاد سبيطار والميساج تاعنا سيكو مادام رانا نحكيو على لا سيكوريتي روتير والحقنا على العنف تسمى كاين عنف في الضربه تاعنا دونك خديكم من العنف وكيما يقولوا مثل النازل تبع الراي اللي يضحكك واللي يبكيك اضربوه